तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक करके बोले। सतनाम वाहिगुरु जी। तेरे कमण कमण गुणा कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न सको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। जत पार ब्रह्म चित आया, सो कर दे वसाया। सुख सागर गुर पाया, तां सहसा सगल मिटाया। जत पार ब्रह्म चित आया, सो कर दे वसाया। सुख सागर गुर पाया, तां सहसा सगल मिटाया। हर के नाम की वडियाई, आठ पहर गुण गाई। गुर पूरे ते पाई, राहाव प्रभ की अकथ कहानी। जन बोल है अमृत बाणी, नानक दास वखाणी। गुर पूरे ते जानी, प्रभ की अकथ कहानी। जन बोले अमृत बाणी, नानक दास वखाणी। गुर पूरे ते जानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग चलो छत्र तखत दे मालक, हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर शब्द गुरु साहिब गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज सतगुरां दी पावन बारगाह के अंदर बैठे सतसंगी जनों बड़भागे हो। सतगुरु ने रहमत करके अपने हजूर दे विच बैठण दा सुभाग बख्शिश कीता है। बेनती करां, अज दा दिहाड़ा जिथे साडे इलाके वास्ते बड़ा चढ़दी कला दा है, क्योंकि इलाके की सुख शांति वास्ते संगतां ने सतगुरुआं दे चरण पूजे ने। जिथे इलाके वास्ते ये दिहाड़ा बड़ा शोभनीक है अज दा, उत्थे इतिहासक पद्धर ते भी अज दा दिहाड़ा बड़ा ही शोभनीक है। अज दा दिहाड़ा क्योंकि अज दा दिहाड़ा जिहड़ा है वो गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह महाराज के जीवन के नाल संबंधित है। जिथे सतगुरु ने इलाके की सुख शांति वास्ते सानू अपने चरण परसों का अवसर बख्शिया है, उत्थे सतगुरु पातशाह महाराज का अज गुरु अंगद साहिब पातशाह महाराज का गुरता गद्दी दिवस भी है। आओ यतन करिए कुछ गुरबाणी के विचार, गुरु की संगत के विचार ते कुछ गुरु इतिहास के विचार, ताकि साढ़े सारियां दियां हाजरियां साहिब गुरु अंगद साहिब पातशाह महाराज के चरणों में प्रवान हो सकें। शुरुआत सतगुरां के प्रारंभिक जीवन तो कर लेने।
प्रारंभिक जीवन गुरु अंगद देव पातशाह महाराज का बड़ा ही सरल सुभाव का है, बड़ा ही सहजता भरिया है। गुरु अंगद साहब पातशाह महाराज के पिता ने भाई फेरूमल जी छोटा जिहा व्यापार करते हैं, छोटी जी हट्टी करते हैं। उन्होंने समयां दे विच सिक्खी का कोई इन्ना बोलबाला नहीं सी, क्योंकि अजे सिक्खी की शुरुआत सी ते होरना धर्मां का जिहड़ा है वो चंगा ठाठबाज सी, चंगा बोलबाला सी। भाई फेरूमल जी संगत रूप दे विच जिथे अपने परिवार नूं भी वैष्णो माता के दर्शन करन लिजांदे ने, उत्थे जथा बना के इलाके के सन्मानयोग बंदियां ने भाई फेरूमल जी का उच्चा सुच्चा जीवन वेख के ते इन्हां नूं वैष्णो माता के दर्शन करने वास्ते जाने वाले जथेदार बनाया। जथेदार के अहुदे ते भाई फेरूमल जी हर साल इलाके की संगत नूं लै करके अपने परिवार नूं लै करके वैष्णो माता के दर्शन करने वास्ते जाते हैं। इस तरह दयाल जीवन बतीत हो रहा। हुण 1526 दे विच भाई फेरूमल जी अकाल चलाना कर जाते हैं। 1504 का जन्म है बाबा लहणा जी का। 1526 दे विच पिता भाई फेरूमल जी अकाल चलाना कर जाते हैं ते इतिहास दसदा है बाबा लहणा जी की उम्र है 22 साल, पुत्र जिहड़ा है 22 साल का है। हुण जदों भाई फेरूमल जी का अखीरी समा सी ना, साध संगत ते अपने पुत्र नूं कोल बुलाते हैं। भाई फेरूमल जी कोल बुला के बिठाते हैं, बेटा ऐ करी जिथे तू अपनी जिंदगी दे विच संसार के सारे कार विहार करने ने, परिवार दी जिम्मेदारियां पूरियां करनियां ने, उत्थे मैं सारी जिंदगी जथा लैके माता के दर्शनों में जाया करदा सां। तू भी अपनी जिंदगी दे विच श्रद्धालुओं का जथा लैके माता के दर्शनों में जाया करें। मेरे तो बाद जथे में सांभण की जिम्मेदारी भी तेरी है। सत वचन कह के हुक्म मन लेंदे ने। भाई फेरूमल जी का अकाल चलाना हो जाता। 1526 तो लैकर के 1532 तक 6 साल लगातार बाबा लहणा जी अपने पिता के नाल कीते हुए वादे अनुसार जथा लैके इलाके दीयां संगतां दा वैष्णो माता के दर्शन नूं जाया करते सन। 5 साल मुकम्मल होए ने, 6वां साल आया है तो हुण 6वें साल दे विच आ करके जदों 1532वां साल चढ़िया है, बाबा लहणा जी दे मन दे विच व्याकुलता पैदा हो गई है। हुण विचार बदलण लग पए ने कि देवी दे दर्शनां नूं जावां कि रहण जावां कि ना जावां। हुण क्यों ये विचार क्यों बदले? ये विचार बदलन का जी कारण जिहड़ा है वो 2 कारण है। एक तो भाई जोध के कोलों गुरु नानक साहब पातशाह महाराज का शब्द सुनिया खडूर साहब दे विच बाबा लहणा जी ने। वो शब्द किहड़ा सी? जित सेविए सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए, जित कीता पाइए अपना सा घाल बुरी क्यों घालीए, मंगा मूल न कीचई दे लम्मी नदर निहालीए, ज्यों साहिब नाल ना हारीए तेवें हा पासा घालीए, किश लाही उपर घालीए। ये शब्द जिहड़ा है वो भाई जोध के कोलों जिहड़ा गुरु नानक साहिब का अनिल सिख है बाबा लहणा जी ने अपने जीवन में सुनिया है। तो हुण मन दे विच विचार आ गई, मैं भी तो बड़ा धार्मिक जीवन जीना आ, मैं भी तो धर्म विच बड़ा उच्चा सुच्चा समाज दे विच बन के रहना आ, पर सानू तो ये आभास कदे नहीं होया वो किहड़ा दाता है, किहड़ा गुरु है जिहदे शब्द सुनन दे नाल अंदर की शांति मिलती है, जिहदे शब्द सुनन दे नाल अस्थाई सुख मिलता है। क्योंकि संसार के सुख तो सतगुरु कहते हैं रुख की छां वर्गे ने, कदे टिकते ही नहीं। अज है कल नहीं, अज पैसा है कल नहीं हो सकता, अज बंदा अमीर है कल गरीब हो जाएगा। जिवें रुख की छां सवेरे किते होर हुंदी है, दोपहर में किते होर हुंदी है, तो शाम को ढल के होर किते चली जाते। संसार के सुख रुख की छां वर्गे, लेकिन जे गुरु सुख दवे तो सदीवी काल वास्ते इस लोक विच भी प्रवान हुंदे ने ते उस लोक विच भी प्रवान हुंदे ने, जे गुरु सुख देने ते आ जाए।
ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬਲਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੋਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜੀਵਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਸਾ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੇਖਣੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਖ ਵੇਖਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਆਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਤੇ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 1 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਐਡੀ ਤਗੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈ? ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤ ਸੇਵੀਏ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵੱਜ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1532ਵਾਂ ਸਾਲ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਅਖੀਰ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਪ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ? ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਘੋੜਾ ਮੋੜਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘੋੜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਖੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਖਿਪਤ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, 10-15 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਏ? ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੱਲ, ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ।
ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਘਾਹ ਕੋਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 63 ਸਾਲ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ 28 ਸਾਲ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 63 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਅਜੇ ਤੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਆਵਾਂ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 63 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਹ। ਸਤ ਵਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਖਰ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਹ ਡੇਗਣ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਤ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਮਲੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਰ ਕੁ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਕੇ ਸੰਗ ਸਲਤਾ ਬਿਗਰੀ ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਈ ਨਿਗਰੀ, ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ ਸਾਚ ਭਇਓ ਅੰਨ ਕਤ ਹੋਣਾ ਜਾਈ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਭਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਘਰਾਂ ਦਾ, ਵਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਮਲੀਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਿਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਅੱਤ ਦਾ ਮਲੀਨ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਥ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋੜ ਦਿਓ? ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋੜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਤ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਵੱਛ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ।
ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਸਾਚ ਪਇਓ ਅਣਖਤ ਹੋਣਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਲਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਝੱਜ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਮੂਰਖ ਇਹ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਵਿਨਾਸ਼, ਤੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਲਤੂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਗੱਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਿਖਰ ਦੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਲਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਲਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲਾ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਸੀ। ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਬਿਗੜਿਓ, ਸੋ ਤਰਵਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੰਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਮੁਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਤ ਦਾ ਕੌੜਾ ਦਰਖਤ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਥ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਚੰਗੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਨ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਬਿਗਿਓ, ਸੋ ਤਰਵਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਤ ਦਾ ਮਲੀਨ ਕੌੜਾ ਦਰਖਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਰਥ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਦਨ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਬਿਗਿਓ, ਜੋ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਂਸ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਚੰਦਨ ਕੇ ਨਿਕਟੇ ਬਸੇ ਬਾਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦਨ ਕੇ ਨਿਕਟੇ ਵਸੇ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਬਾਂਸ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਿਰਤੀ ਕੈਸੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਿਖਰ ਦਾ ਉੱਚਾ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ।
क्यों बांस दे विचों चंदन की सुगंध नहीं आती? 4 प्रकार के अवगुण ने। अपने अपने मनां दे विच झाक मार के वेख लेना, किते मेरे विच अवगुण तो नहीं। मैं भी किसी बांस की बिरती लैके तो नहीं गुरु की गोद विच बैठ रहा जोड़ा मैनू लाहा मैनू मिल नहीं रहा। हम बांस के 4 केरे अवगुण ने, तां कह दिता कि चंदन के लागे बांस बीज जो खुशबू नहीं आएगी। बांस जड़ा है पहला अवगुण जड़ा है वो पहला तो बांस उत्तों बड़ा चिकना होंगे, साफ सुथरा होंगे जी। थोड़ा जहा कोई तिखी चीज़ लैके ब्लेट लैके जो बांस में उत्तों कुड़दोगे ना तो थले वेखियो उहदे अंदर शिलतां भरियां होंदियां ने, अत दियां शिलतां, अत दियां तिखियां सूलां भरियां होंदियां। उत्तों पत्त जिहड़ी है वो बड़ी चिकनी है, बड़ी सुंदर है, लेकिन थोड़ा जहा परत नूं हटा दो, अंदरों शिलतां ही शिलतां, सूलां ही सूलां निकलणगी। पहला अवगुण बांस के अंदर सूलां ने, दिखावा कुछ होर है ते है कुछ होर। बिरती जिहड़ी है वो अलग है, तां प्रवान नहीं है गुरु की दरगाह दे विच। दूजा अवगुण बांस का, बांस के अंदर जिहड़ा पोल हुंदा है, एक मट्टी उहदी वढ़ के देख लो, भावें वो 1 फुट की, भावें 1.5-2 फुट की, कैसे भी होवे, बांस की एक गंढ वढ़ के देख लो, दोवें पासे पोल हुंदा है। एक पासे फूक मारो, दूजे पासे लंघ जाती है, एक दा अंदर कख भी नहीं। भगत कबीर जी आंदे ने तां करके बांस दूजा अवगुण। तीजा अवगुण, ਇਹਦੀ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ हर जगह गंढ है। तीजा अवगुण बांस का, जिन्नी ऊंचाई है अत दियां गंढां ने, 1 फुट ते गंढ, 1.5 फुट ते 1.25 फुट ते 2 फुट ते गंढ। ਇਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ियां गंढां ने, ਇਹਦਾ जीवन मुकम्मल नहीं है। तीजा अवगुण बांस का। चौथा अवगुण कहण लगे अत दा उच्चा है, बहुत ज़्यादा उच्चा होंदा है, माड़ा जा हवा का बुला है तो ढा ढेरी कर देंदा है। अत दा उच्चा है तो जिहड़ा अत दा उच्चा होएगा, उचाई का अर्थ दसिया है अत दा हंकारी बंदा। जिहड़ा बांस वांगू अत दा उच्चा बन के गुरु की दरगाह विच आएगा, जीवन जिहड़ा है कदे भी सवारिया नहीं जाएगा। हुण आप कंपैरिजन कर लेना, मैं अपने मन च, तुसीं अपने मन च, किते बांस दीयां 4 ये बिरतियां साडे अंदर ते नहीं। तां करके सतगुरु ने कह दिता, भगत कबीर जी ने कह दिता, बांस वर्गा बन के आएगा गुरु की दरगाह के विच प्रवान नहीं होएगा। चंदन सारिया दरख्तों को अपनी महक वंड सकता है, लेकिन बांस नूं नहीं वंडदा। ये शब्द, उस तो बाद अगला शब्द भगत कबीर जी ने बख्श दिता, पारस के संग तांबा बिगड़ियो सो तांबा कंचन होए निबड़ियो। हुण पारस दे विच ये गुण ने, भावें लोहा, भावें कांसा, भावें तांबा, पित्तल, कुछ भी उहदे नाल छुहा दिओ, उहदे अंदर सोने के गुण आ जाते हैं, वो धात जिहड़ी है सोने की बन जाती है। गुरु पारस है, याद रखियो, गुरु पारस है। तो गुरु के नाल संबंध बनाएगा, गुरु के नाल स्पर्श बनाएगा, गुरु तेन लोहे तो उठा के कच हो कंचन भरियो, शब्द गुरु सामने सुनियो। कच तो सोना बना देगा, गुरु दे विच एक गुणवत्ता है, गुरु के नाल संग करेगा। गुरु जड़ा है वो पारस है, तो ये तेनू कीमती बना देगा, सोने वर्गा बना देगा। अखीरी पंक्ति विच कबीर साहब कहते ने, बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई साच पयो है ना, कथू ना जाए। चंदन के संग तरवर बिगड़ियो सो तरवर चंदन होए निबड़ियो, पारस के संग तांबा बिगड़ियो सो तांबा कंचन होए निबड़ियो, संतन संग कबीरा बिगड़ियो सो कबीर रामे होए निबड़ियो। एक बेनती करके समाप्ति करना। सत्संगत हुण पारस नूं क्या कि पारस एक ऐसी चीज़ है, कोई भी धात उहदे नाल मिल जाए तो सोने की बन जाती है। पारस दे विच ये गुण है कि दूजे नूं बदल सकता है, बहुत बरीकी की गल है। पारस दे विच ये गुण है, दूजे नूं बदल के कीमती कर सकता है। लेकिन पारस दे विच ये गुण नहीं आ नाल लगन वाले लोहे नूं अपने वर्गा पारस बना दे। दूजे नूं बदल तो सकता है पर अपने वर्गा पारस नहीं बना सकता। ये गुरु दे विच गुण है। जे तू गुरु की गोद दे विच आएगा, गुरु के संग करेगा, गुरु
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਭੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਦਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 100 200 500 ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲਕ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦਾਰ ਉਦਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਦਣ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਉਦਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾਵਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸੰਸਾਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ, ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੌਕੀ ਦੀ ਵੇਲ ਜਾਂ ਤੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਲ। ਵੇਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਹੈ, ਵੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਵੇਲ ਨੇ ਵੱਧਦੇ 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 ਉਸ ਲੰਮੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗੇ ਦੀ, ਉੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਵੇਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੰਗ ਫੁੱਟੇ ਤੇ ਉਹ ਡੰਗ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਵਰਤੇਗਾ। ਉੱਚੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤੇਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੇਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਖੂਹ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਛਕ ਲਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ, ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਸੀ ਛਕ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ,
ਜਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਨਦੀ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰਾਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਵਿਭੂਤੀ ਬਰਾਜ ਰਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਗ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਵਿਰਾਗ ਨਾ ਕਰ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਹਿਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਲੜਾ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1532 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। 7 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਝੱਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 13 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ। ਲੇਕਿਨ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਝੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਰੀਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਪਰੀਤ ਮੌਸਮ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜਗਤ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਲੈਣੀ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਪਿਆ, ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਲੈਣੀ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਪਿਆ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 7 ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੀ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। 7 ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਚੁਗਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਸੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੈਸੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। 7 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਠੋ, ਗਾਰਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਸਿਆਲੀ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਰੀਤ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਕੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਗਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ 1532 ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਸੀ
ਅੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਜਪੋ ਜੀ। ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ।